आगे नहीं आना। वहाँ पे चौक से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ याद में रखिए। उससे आगे नहीं आना। हाँ, आगे नहीं आना, क्योंकि वो कैमरा वगैरह सब पूरा रिहर्सल करते हैं ना, तो इसके लिए ज़रूरी है। ओके, रेडी? ओके, वन थिंग, ये जो कैमरा का पोजीशन आपने क्या हुआ पापा आपने क्या हुआ? डॉक्टर ने हमें सब कुछ बता दिया है। लेकिन भैया चुप कर, सारी सोसाइटी में हमारी नाक काट दी। अरे भाई, ये सब करने के पहले सबके लिए कुछ, हम फैमिली के लिए तो कुछ होता था। पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कट। यहाँ से ठीक है, अभी अपना मुंह मत दिखाना। Welcome you all. This year's 2005's biggest achievement award goes to Mr. Nipun. Though having HIV positive, as he said, he did it. I request our health minister, Mr. Bhatnagar, to please deliver the award. Now I request Mr. Nipun, the biggest achiever of this award, to come on stage. Please welcome him with a big hand. Now I will request Mr. Nipun to say a few words. थैंक यू दोस्तों, आप लोग की तालियों के लिए। जब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभी बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले मैंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चालू की थी, शांति निकेतन। आज काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए वो, और HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को एक सहारा ज़रूर मिला है। शायद वो ये अवार्ड इसीलिए है कि इतने लोगों को सपोर्ट मिलता है और वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग सब तरीके के आर्टिस्ट लोग हैं। बस बहुत खुशी हो रही है आप लोग इतना सपोर्ट किए। उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और आप लोग HIV पेशेंट्स को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और क्या क्या एक्टर्स Actors लिखो ना, and directed by all. Team. Because concept is also by entire India. नहीं, basic concept you are reading. नहीं, हिंदी जो है वो. Undue credit लेना अच्छा नहीं है. पण नंतर ते पुस्तक आपल्या क्लासरूम मध्ये ते नको आहे.
हा आता फक्त हा शॉट घेणार फक्त. हां त्याच्यात ते खालचं नको. खालचं काढून टाक. खूप गडबड गोंधळ करायची आपल्यामध्ये. सर आपका पहला नाम सी आजम सी आजम ठीक है ओके हो गया. Friends, it gives me a great pleasure to welcome you to my class of disaster management. Friends, in today's world, there is a danger. Any moment, anything can happen. We have witnessed tsunami recently, which killed lakhs of people. Tsunami. Earthquakes, like in Latur, like in Thailand. Many countries like Japan are always under danger. Floods, fires, these are natural disasters. But friends, remember, disaster can happen in your society, in your own home. But in that case, if every individual of modern society is fully equipped with the ideas, concepts, and first aids of disaster management, then all disasters can be managed. So, don't worry friends, you are all lucky that you are under me, that is, from the Institute of Disaster Management. I'm Principal Rao. On information, you should have the correct information of each facility in your area, like oxygen cylinders, hospitals, doctors, orthopedicians, and all things. And for information, don't worry. This beautiful directory by my Institute of Disaster Management is an important directory. It contains all the information in each area. Friends, you'll be king like me, but I am a superior disaster manager because all this information is there in my brain. What happened? Okay, cool down. What's the matter? हुआ क्या है आखिर? सर, करिश्मा कपूर की शादी होने के बाद यही हाल हो रहा है सर इनका. लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सीरियस है सर, कुछ करना पड़ेगा आपको. जल्दी से डॉक्टर या कुछ करो. वाकई सर बहुत सीरियस है. सर कुछ करो सर. सीरियसली Okay, friends, I see a practical opportunity for all of you to have a practical session on disaster management. अब ये लड़का ऐसी हालत में है, इस डिजास्टर को कैसे मैनेज करें? Yes, Dr. Joshi. Didn't I tell you friends, Dr. Joshi? He's the perfect man. वो इस बच्चे को 2 मिनट में ठीक कर देंगे, ओलंपिक्स में दौड़ने लगेगा. Don't worry boys, and don't you worry my boy. What's the problem? क्या बात क्या है? क्या ये हल्ला मचा दिया? What's the problem, my boys? What? जल्दी करो नहीं तो कुछ हो जाएगा उसका. हाँ डॉक्टर कुछ करो जल्दी. अरे तो किसी डॉक्टर को बुलाओ. लेकिन आप ये तो वो डॉक्टर है ना एमडी जोशी. अरे भाई मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी. MA BT PhD लंदन लेकिन डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी. डिजास्टर मैनेजमेंट यू. नाट्य महोत्सव में भाग लेते थे, वो मुझे चाहिए था. मैं लिटरली यू नॉट बिलीव, मैं साइंस बिल्डिंग में बैठ के एक दिन रोया हूँ कि मुझे संस्कृत में MA करना है, मुझे साइकोलॉजी में करना है, मुझे फिलोसफी पढ़नी है, मुझे ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है, मुझे बहुत कुछ करना है और मैं साइंस पढ़ रहा हूँ. साइंस भी अच्छा लग रहा था लेकिन दिल वहाँ था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था. वो नहीं हो रहा था कुछ. I used to see orchestra shows
तो मुझे लगता था कि यार ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो मिमिक्री कर रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो बजा रहे हैं, कितना लाइफ पैशनेट जी रहे हैं, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, इंजीनियर बन के मैं क्या करूँगा। बट फिर भी मैं इसलिए गया कि मुझे नॉलेज मिले, फ़ायदा हुआ मुझे। इंजीनियरिंग 4 साल जो किया तभी मुझे डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, टेक्निकलिटीज़ ये समझ में आ गई, इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। फर्स्ट क्लास में मैं पास हो, लेकिन वो 4 साल में एक क्रांति हुई कि आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एज कॉम्पियर एंड एज मिमिक्री आर्टिस्ट एंड एज कॉमेडियन। इसलिए फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस मैं नहीं जानता था और जानना चाहता था। आइडिया था लेकिन ग्रामर नहीं मालूम था। चाय कैसे बनाते मालूम था, लेकिन चाय एक्चुअली बना के नहीं देखा था, और बनाई हुई पी के या पिला के नहीं देखी थी। तो आज सब देखा। तो ये जो 3 दिन का कोर्स में मुझे, मैं जब इनको पहली बार फ़ोन किया, बापू सर्वर कोड अटेंड किए, मैंने मैक्सिमम फ़ोन किया, 2 ही दिन अटेंड किया है मगर आपने नहीं वो है, बट आई कॉम्पेंसेट दैट इन द नेक्स्ट बैच, आई विल कम एंड सी। जो बीच में फिल गया, इनको जब फोन किया तभी थोड़ा स्केप्टिक था कि इनका नाम कमर्शियली कहीं सुना नहीं था, तो मैं फील्ड में हूँ। तो एक सवाल था कि जनरली फिल्म मेकिंग कोर्स बाय अब XYZ जयदेव हट्टंगड़ी दिस दैट, ये जो नाम है ये लोग लेते हैं तो नाम मालूम पड़ता है, ये नाम तो सुना नहीं है। बट इनका जो एक एड में भी मुझे लगा कि कुछ रियलिटी है, कुछ एक इंट्यूशन से मैं गया, एक इंट्यूशन। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने पहले ही पावर पॉइंट दिखाया तभी मुझे पता चला कि these are the people who know their work, they are very focused on what they are going to do। and जब FTI बैकग्राउंड इनका मालूम पड़ा तो मुझे मालूम है कि जो आदमी इस चीज़ को एक नट शेल में लाके दिखा सकते हैं, ये मुझे पहले दिन पहले सेशन में कन्विंस हुआ। मेरा बैड लक कि सेकंड डे कुछ कमर्शियल कमिटमेंट की वजह से नहीं आ सका, लेकिन उसकी जानकारी थोड़ी बहुत लेके आज जो पूरा दिन सीखा, और एक्चुअली इट इज़ अनबिलीवेबल कि एक दिन के सेशन में हम एक फिल्म बना चुके हैं आज। मैं सुबह जब आया तब मैं इतने अपसेट मोड में था कि मेरा एक दिन वेस्ट हो गया, मैं आ नहीं सका, और आज मुझे फिल्म भी बनानी है आप सबके साथ मिलके। तो मैं कितना ब्लैंक हूँ, आप सबके पीछे हूँ, ये मैं टेंशन में था, ये कोर्स भी आधा अधूरा लग रहा है। लेकिन जब आज हम यहाँ खड़े हैं तो ऑलरेडी आवर फिल्म इज रेडी एंड इट इज वेरी गुड। एंड आई हैव लर्न फ्रॉम दी अदर टीम आल्सो, जिन्होंने जिस तरह से शॉर्ट कंपोज किए, जिस तरह से देखा, इट वाज अ लर्निंग एंड आई गिव क्रेडिट टू देम कि उनका पहले देखा, इसीलिए हमारी काम में थोड़ी सफाई आई। सो वी आर आल्सो थैंकफुल टू देयर टीम एंड वी आर ऑब्जर्विंग, आई एम ऑब्जर्विंग द फ्रेम कैसे है क्या है, तो वो सीखा। और जब इतना होने के बाद लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, हाडाचे शिक्षक। कुछ एक बात बोलता हूँ, हाडाचे शिक्षक मला हे दिसत आहेत, या गुरूंना माझा नमस्कार आहे। एक सांगतो मी की हे तिथे त्या त्रिकोणाच्या त्या वरच्या टोकाचं ज्ञान त्यांना झालेलं आहे, आणि ते स्पिरिच्युअल ज्ञान घेऊन तो झेंडा घेऊन ते निघाले की मला कुठच्याही डायलॉग बाजीसाठी म्हणत नाही, कुठच्या इलेक्शनसाठी मी उभा नाही आहे, किंवा उद्या त्यांनी मला पुढच्या बॅचमध्ये फ्री ॲडमिशन द्यावे असे माझा हेतू नाही। उलट मीच डबिंगवरती एक सेशन फ्री घ्यायला तयार आहे, त्यांनी मला परमिशन द्यावी, मी प्रॅक्टिकली डबिंग, लिप सिंग, डबिंग आणि व्हॉइस ओव्हर हे सगळं करून दाखवायला तयार आहे, आणि विथ मिनिमम पॉसिबल इक्विपमेंट, बिकॉज मी 15 वर्ष ते करते म्हणून, नॉट दॅट आय एम नॉलेजेबल, बट प्रॅक्टिकली आई एम वर्किंग। माझ्यातर्फे मी सेल्स इंडियाला कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। यस, सिर्फ आपका इसके वजह से हमने आपको हमारा एक टीचर अपॉइंट किया है की विदाउट इक्विपमेंट आम्ही शिकवू शकतो। कारण आम्ही ज्यावेळेस कोर्स सुरू केला, जब शुरू किया था तो हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक विजन था। डेफिनेटली तुमच्या आयुष्याचं ध्येय ते आहे, तुमची दिशा ती आहे, कारण हे नॉलेज कळल्यानंतर प्रत्येक माणूस भाव खातो आणि प्रत्येक माणूस काहीतरी लपवायचा प्रयत्न करतो, पण इथे 3 दिवसात अत्यंत कमी पैशामध्ये, मिनिमम याच्यामध्ये मी म्हणतो जस्टिफाय करून सगळं त्यांनी मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेस असून सुद्धा, आणि कुठचाही आव आणला नाही, कुठचाही गेटअप आहे, दिखावा आहे, फिल्मी स्टाईल आहे, असं काही न करता एक शिक्षण, खरंच विद्यापीठातनं मी शिकलो आज फिल्म मेकिंग मी अक्षरशः युनिव्हर्सिटीतनं शिकलो, हे फील दिलं, जागा पण चांगली निवडली। असे मराठी में वर्ड है हाडाचे शिक्षक, हिंदी में क्या वर्ड है मुझे मालूम है, जो शिक्षक पैदा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि क्रिकेट में एक अच्छा प्लेयर भी अच्छा कोच हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोच पैदा होना चाहिए। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस का कोच पैदा होना चाहिए, उसको सिखाने का ही पैशन है। इन लोगों को फिल्म बनाने से भी ज़्यादा फिल्म बनाना सिखाना का पैशन ज़्यादा है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया को ये है कि वो एक फिल्म बनाने से ज़्यादा वो जैसे किंग मेकर होते हैं, ऐसे वो फिल्म मेकर्स बना के दे रहे हैं देश को। और उन्होंने पर्पस भी अच्छा चुना है कि कुछ इंजीनियर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ कोई भी प्रोफेशन में है, क्रिएटिव लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो समाज की समस्याएं या सब्जेक्ट्स या जो भी है उनको
फिर निकाल के आज हमको ये कर, जो आदमी जिंदगी में गाड़ी से दूर रहता है उसको उन्होंने ड्राइविंग सिखा के सीधा फ्लाई करना भी सिखाया है। देयर इज नथिंग टू इट। जो साइकिल पे नहीं बैठा था तो उसको उन्होंने एयरक्राफ्ट चलाना सिखाया है, एंड दैट इज पॉसिबल। ये उन्होंने दिखाया, ये मैं अनबिलीवेबल समझता हूँ। मैं तो फिर भी मीडिया से थोड़ा क्लोज था, लेकिन आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आज आपने बना दी है फिल्म, यू हैव अ फिल्म ऑन योर नेम, सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड अगेन आई वुड लाइक टू सैल्यूट देम। इसमें कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जिनको बिल्कुल ही पहले दिन आपको लगता होगा अरे इनको कैसे करें, लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, the real one good project for social cause can take out one good social problem or any problem which is related to human beings at large, nation at large, and make India Foundation का real aim वो है, ऐसा मेरे को जो प्रतीत हुआ है वो complete होगा। We should all take an oath in our mind कि we will not forget this at this juncture, we will take it forward and we will make a commercial film or not, that's left to us, that left to our fate, but one good documentary or one project for social cause वो करके आप करेंगे तो ही आप सेंस इंडिया फाउंडेशन है। आई एम प्राउड टू कॉल माई सेल्फ अ सेंस इंडिया। थैंक यू। काय बोलला मी इतकं बोलल्यानंतर फक्त काय आहे की सबसे आखिर में मैं एक हमेशा एक मेरा रूममेट था जेजेसुला फार्स में, हैदराबाद का था, तो उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी। श्रीकांत था उसका नाम, ओके, वो फोटो था ऐसे, तो उस तो बस कर, तो छोड़ दे वो। तो उसने वो आंसर देता है कि भैया मैंने पूरे दुनिया का ठेका नहीं लिया है, पूरे दिए का ठेका नहीं लिया है, मगर जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता है उतना दिया तो मैं जरूर जलाऊंगा। तो अब वो मुझे 10 साल पहले उसने बताई थी, 94, 95 में कुछ, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि जहाँ तक हमसे हो वहाँ तक वी ट्राई टू शेयर अवर नॉलेज। Actors ready? Going to take Camera rolling. rolling action. ओके, एक रीटेक। Hold on. तरी थोडीशी कॉम्फर्टेबल कौन? म्हणजे ते मागे परत जातात राहुल आतमध्ये सगळ्यात रीटेक? सुनील मी असतो. हाँ, रीटेक। Thank you. Thank you. आमले साहेब, सेन्स इंडिया फाउंडेशनचा हा फिल्म मेकिंग कोर्स जो होता 3 दिवसांचा, तो करत असताना तुम्हाला जे काही तुमचं मत आहे ते मला हवं आहे। तुम्ही स्वतः एक नाटककार आहात आणि तुम्ही मालिका ही 2 मालिकाही लिहिली, या पार्श्वभूमीवर तिथे येण्यामागचा तुमचा हेतू कसा होता आणि तुम्हाला काय अनुभव आला? मला खूपच चांगला अनुभव आहे, अगदी स्पष्ट डायरेक्टली सांगतो। मी लेखक आहे, नाटककार आहे, सिरियल्स पण लिहिल्या, एक डॉक्युमेंटरीसुद्धा मी ॲसोसिएट डिरेक्टर म्हणून पूर्वी केली होती, पण तरीसुद्धा मला या मीडियमविषयी ABCसुद्धा माहिती नाही असं माझं मत होतं, आणि मला आता खूपच त्याच्याविषयीचा कॉन्फिडन्स आला आहे, आणि तो ओव्हर कॉन्फिडन्स नाही याची मला खात्री आहे। प्रत्यक्ष एक सिनेमा छोटासा पॉईंट आहे आम्हाला करावा लागेल, म्हणजे बोनसाय ज्याला म्हणतात तसं छोटंसं एक आमच्याकडून करून घेतलं गेलं, त्यामुळे मला खूपच समाधान वाटते। आणि माझा जो हेतू होता तो हाच की मला फक्त रायटर म्हणून राहायचं नाही आहे, मला डिरेक्टर व्हायचं, आणि ते स्वप्न पूर्ण होण्याकरता जर माझं ते पूर्ण झालं तर सेन्स इंडियाचा त्याच्यामध्ये अगदी सिंहाचा वाटा असेल, आणि तो काय लक्षात ठेवतो। हा आमच्यासाठी तर मोठा बहुमान असेल खरं। सिनेमा आणि नाटक ह्याच्यात हा हे जे 2 फॉर्म्स आहेत वेगळे, हा समजण्यासाठी या वर्कशॉपचा कितपत उपयोग आहे? खूपच, म्हणजे तसं माझ्या डोक्यात होतंच काय असतं, तरी पण आपल्याला वाटतं आपल्याला कळतं, पण तसं कळत नसतं हे मला आत्ता कळलं, की इथे शिकल्यानंतर
नाटकामध्ये जो अजिबात काही भाग नसतो, व्हिज्युअली कसं एखादं पिक्चर इंटरेस्टिंग असायला लागतं, प्रेम कशी आपल्याला फॉर्म करायला लागते, शॉर्ट डिव्हिजन हा भाग काय असतो, हा भाग नाटकामध्ये अजिबातच नसतो. आणि नाटकामध्ये फक्त शब्द आणि एक्सप्रेशन्स ॲक्टिंग यांना ते सुद्धा बॉडी लँग्वेजला जास्त महत्त्व, इथे एक्सप्रेशन्स खूपच मला गोष्टी इथे कळल्या. लहानपणापासून मी घरामध्ये एका छोट्या खोक्यामध्ये 2 गाड्या घालून ते भिंग लावून सिनेमा करायचो, तेव्हापासून मला जे वेळ होतो, आज मला सिनेमा प्रत्यक्ष करायला मिळाला, हा रोमांचक विषय आहे माझ्यासाठी. हा हे शिबिर, ही कार्यशाळा अधिक उपयुक्त कुठे करता आली असं तुम्हाला जाणवलं का? आणखी काय करायला हवं? नाही, मला वाटतं की ही सेल्फ सफिशियंट अशी आहे आणि ज्या लोकांना कमी वेळात एक क्रॅश कोर्स करायचा असतो, की ज्यांना व्हिजन आहे, ज्यांना इमॅजिनेशन आहे, ज्यांना करण्याची इच्छा आहे, पण खूप लोकांच्या असिस्टंटशिप करून किंवा FTIला वगैरे जाऊन मोठं शिक्षण घेण्याची ज्यांच्याकडे वेळ, पैसा आणि परिस्थिती नाही, त्यांना हा कोर्स अगदी आयडियल आहे, परफेक्ट आहे. मला आश्चर्य वाटते की आधी मला वाटलं होतं की 3 दिवसात आपल्याला सिनेमा करायला शिकणं कसं शक्य आहे, पण शक्य झालं आहे. मी खूपच ऋणी आहे आपल्या संस्थेचा. ऋणी असण्यापेक्षा आम्हाला हा खरा बहुमान असतो तुमच्यासारखे प्रत्येक, म्हणजे ज्यांनी मान्यताप्राप्त लेखक आहेत. तुम्ही नाटक लिहिलेलेच आहेत, तुम्ही गुरु चित्रवाणीसाठी मालिका लिहिली, तुमच्या हातून लवकरात लवकर त्या कामासाठी शुभेच्छा देतो आणि याबद्दल धन्यवाद. आपले शुभाशीर्वाद माझ्याजवळ आहेत, आपण माझे गुरु आहात, आपण मला जे तयार केलं ते मी कधीही विसरणार नाही, कधीही नाही. आणि गुरुची भूमिका असणं शक्यच नाही, कारण तुम्ही मुळात मोठ्या तुम्ही नाही, मी मोठा कसला मोठा नुसता वयाने मोठा आहे, कारण खरंच मी म्हणजे खोट्या नंबर त्याने म्हणत नाही, कारण याच्यामध्ये मला काहीच माहिती नाही, LTC सुद्धा माहिती नाही, त्याच्यामध्ये मी एवढं करू शकतो. आत्ता सुद्धा मला काय 2 नाटकं आली म्हणजे माणूस मोठा नाटककार झाला असं मी मानत नाही. नाटकात सुद्धा मी अजून खूप लहान आहे, पण ह्याच्यामध्ये काहीतरी करायला शिकायचं होतं, ते मला आपण शिकवलं. आणि जर मी काही करू शकलो, अजून मला एवढं माहिती नाही कारण खूप मोठे मोठे लोक आहेत, पण जर करू शकलो तर नक्कीच आपलंच त्याच्यामध्ये सिनेमाचा वाटा असेल, हे मी पुन्हा पुन्हा सांगू इच्छितो. मनापासून धन्यवाद आणि शुभेच्छा. किशोर असं म्हणून तर जाधव नाही चालेल. किशोरजी, तुम्ही नाटक या क्षेत्राशी संबंधित आहात. इथे हे वर्कशॉप अटेंड करताना तुमचा हेतू काय? मुळात फिल्ममध्ये जाण्याचाच माझा पहिल्यापासूनचा म्हणजे ॲम्बिशन आहे आणि त्या फिल्ममध्ये जाण्यासाठी हा पाया जो आहे म्हणजे तुमचं जे फाउंडेशन आहे ते स्ट्रॉंग करण्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे ॲक्टिंगच्या दृष्टिकोनातून मी ड्रामा हे क्षेत्र निवडलेलं होतं आणि त्यासाठी म्हणजे हा ड्रामा हा माझा फर्स्ट स्टेप आहे आणि ही पुढची स्टेप माझी फिल्मच आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच मला म्हणजे बेसिक्स ऑफ स्क्रिप्ट रायटिंग, कारण मुळात मी नाटकामध्ये पण मी स्वतः लिहितो आणि स्वतः डायरेक्ट करतो. तर मग एखादं फील्ड जर तुम्ही वापस नवीन सुरू करताय तर त्याचे जे मागचे जे टेक्निकॅलिटी आहे ते पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती पडेल. आणि ॲक्टिंग तर तुम्ही दुसऱ्याकडून पण करून घेऊ शकता, स्वतःही करू शकता जर तुम्ही थिएटरशी रिलेटेड. तुम्हाला ज्या प्रकारचा चित्रपट करायचा आहे, तुम्हाला लेखन आणि दिग्दर्शनही करायचं आहे आणि सिनेमाची भाषाही समजून, तर ह्या दृष्टीने ह्या कार्याचरणात तुम्हाला काय मिळालं? मुळात मी स्वतः जे नाटक लिहितो ते मला कुठचे इश्यू म्हणजे माझ्या मनाला लागत असतील तरच मी नाटक लिहितो. मुळात मी लेखक नाही आहे. मला कसं असं एकदा काय मी हर्ट झालो तर मी नाटक लिहितो आणि हे मला म्हणजे मी हर्ट झालो आहे आणि हे पब्लिकला जे मला दाखवायचं आहे ते मला नाटकाद्वारे हे खूप लिमिटेड मला दाखवता येतं. तेच मला जर पिक्चर थ्रू दाखवता आलं तर खूपच चांगलं होईल. त्या दृष्टिकोनातून मी फिल्मला हा खूप चांगला मीडियम मानतो. म्हणजे जर माझे काही फिलिंग्ज असेल त्या दृष्टिकोनातूनच मी जर एखादी फिल्म करेन तर ऑब्व्हियसली क्रिएटिव्ह सॅटिस्फॅक्शन मला तिकडेच मिळेल जिकडे जे मला स्वतः म्हणजे मी हर्ट झालेलो असेल किंवा मला एक सोशल इश्यू जर दाखवायचा असेल तर तो एक एक्सपेक्ट झाला मुळात. आणि अजून दुसरी गोष्ट हे असतं की एखाद्या कलाकाराला प्रसिद्धीची पण हे असते की आपण एखादं काम जे करतो ते मासेसला पण आवडलं पाहिजे. तर तो पण एक भाग आहे. नॉट मनी वाईज आय एम नॉट थिंकिंग फॉर फिल्म मेकिंग, कारण मनी वाईज जर मला जर झालं तर माझे क्लासेस पण आहेत, मी तिकडेही पैसे कमवू शकलो असतो. माझा उद्देश तो नाही आहे.
तुम्ही एक शिक्षक आहात. आम्ही एक शिक्षक. तर त्या शिक्षण ह्या दृष्टीने एक शिक्षण एका माध्यमाचं एक शिक्षण ह्या दृष्टीने ह्या कार्यशाळेचा दर्जा तुम्हाला कसा वाटला किंवा काय आणखी सुधारणा करणार? मुळात तुम्हाला मी म्हणजे कसं योगायोग कसं आहे की माझे जे क्लासेस आहेत इंजिनिअरिंग क्लासेस तिकडे पण मी लिमिटेशन ठेवले. जर बाजारामध्ये तुम्ही बघाल ते 60 एका वर्गात 60 लोक 70 लोक असतात. पण माझ्या वर्गात तुम्ही याल तर फक्त 15 जण आहेत. 15च्या वरती एक स्टुडंट बसूच शकणार नाही. कारण माझं उद्देश काय आहे की जे पण स्टुडंट येतात ते एखादं ज्ञान घ्यायला येतात तर कमीत कमी स्टुडंट असेल तर तुम्हाला जास्तीत जास्त त्यांचे डाऊट्स क्लिअर करता येतात. आणि तेच मी इकडे बघितलं म्हणजे कमी स्टुडंट्स होते त्याच्यामुळे जास्ती लक्ष देता आलं आणि जास्ती ज्ञान पोचवता येतं त्यांचे जास्तीत जास्त डाऊट्स क्लिअर करता येतात. तर हा प्रोग्रामचाच उद्देश असला पाहिजे म्हणजे जास्त कमीत कमी लोक जेवढे असतील तेवढं चांगलं आहे तेवढा म्हणजे तुमचा उद्देश सफल होतो. तुम्हाला पुढे ज्या काही इच्छा आहेत की सिनेमा तुम्हाला करायचा आहे तुमच्या इश्यूज तुम्हाला लोकांपर्यंत पोचवायचे आहेत त्यासाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आणि लवकरात लवकर आम्हाला तुमच्या हातून एक चित्रपट बघायला मिळतो. हो मला तुमची मदत लागणारच आहे कारण आता तर माझी फक्त सुरुवात झालेली आहे त्याच्यापुढे सुद्धा तुमची मदत मिळेल अशी मी आशा करतो. निश्चित निश्चित धन्यवाद. श्रीकांतजी तुम्ही एक डबिंग आर्टिस्ट आहात. ह्या क्षेत्राशी तुमचा बराच दीर्घकाळाचा संबंध आहे. हे वर्कशॉप अटेंड करायला येताना तुम्ही जे काही इथून म्हणजे अपेक्षा घेऊन आला होता ती पूर्ण झाली का? अपेक्षा तर पूर्ण झालीच पण फार चांगलं एक फिलॉसॉफी पण मिळाली की आयुष्याचं ओरिएंटेशन दिशा गोल हे मनात होतंच. मलाही काहीतरी ध्येय आहे मलाही काहीतरी अचीव करायचं आहे चांगल्या दृष्टीने पण त्याला एक सुंदर शब्दामध्ये विचारांच्या बांधणीमध्ये जे सरांनी आणि तुम्ही मांडलं ते मला आवडलं. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फिल्म मीडियमला इतक्या ऑब्जेक्टिव्हली इतक्या ॲनालिटिकली आणि इतक्या सिम्पल पद्धतीने तुम्ही मांडलं हे अनबिलिव्हेबल मला वाटतं. कारण फिल्म मेकिंग हे किती कॉम्प्लिकेटेड किती आणि किती क्रिएटिव्ह आहे किती टेक्निकल आहे असाच एक त्याच्याबद्दल एक निर्माण केला जातो आणि तो बऱ्यापैकी सगळ्यांना खरा वाटतो. पण तुम्ही त्याच्यातला जो एक आश्चर्याचा भाग आणि किचकटपणा भागणारा भाग की नाही ते आपलं काम नाही ते गुरुदत्त किंवा सुभाष घईचंच काम आहे. आयदर क्रिएटिव्ह ऑफ आर्ट फिल्म किंवा कमर्शियल हे करणं हे येरा गवळ्याचं काम नाही म्हणतात ते तसं वाटत होतं. पण तुम्ही दाखवून दिलं की अरे हे दिस इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आणि त्याचे काही सिम्पल रूल्स आहेत ते तुम्ही फॉलो करा. त्याचा मेन गाभा म्हणजे कथा पटकथा आणि त्याला कव्हर करणारा कॅमेरा जो 2 प्रकारे कव्हर करतो. एक तर तो विजन आहे तो डोळे आहे आणि दुसरा तो कान आहे म्हणजे माईक आहे. हे जे तुम्ही तुमच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं मला असं वाटतं की तुम्ही यू डिफाईन्ड फिल्म मेकिंग की तुमच्या मनात बरंच काय असेल. तुमचं उदाहरण मला खूप आवडलं की वो आदमी है काफ़ी अच्छा है. हे वाक्य फिल्म मेकिंगमध्ये निरर्थक आहे. तो अच्छा आहे म्हणजे काय हे व्हिज्युअली किंवा ऑडिओ किंवा दोन्ही दाखवा कुठेतरी. म्हणजे स्टोरी ही ऑडिओ आणि व्हिज्युअल ऑर ऑडिओ प्लस व्हिज्युअल आयदर ऑर बोथ हे दाखवलं तरच दिसते. म्हणजे बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. इथे शब्दाला आणि काव्यकल्पनेला हे नाही आहे. किंबहुना काव्यकल्पना सुद्धा असेल तरी ती ह्या 2 याच्यामध्ये कन्वर्ट झाली पाहिजे. सो कॅश और काइंड जे म्हणतात इथे काइंड चालत नाही. यहाँ पे कैश में बात करनी मतलब ऑब्जेक्टिव में वो दिखना चाहिए कि इन युनिट्स यू शुड बी एबल टू डिफाईन इट. हे मला आवडलं आणि बापूजींनी ज्या प्रकारे कोर्स डिझाईन केला आहे त्यात मला सिम्प्लिसिटी क्लॅरिटी मिळाली. एकच मला असं सजेशन द्यायचं की सुरुवातीला जेव्हा आपण पहिले शिकतो तेव्हा एक सिलेबस तुम्ही जो स्क्रीनवर दाखवता की हे पॉईंट्स कव्हर होणार आहेत तर ते आणि त्याचे थोडे डेफिनेशन्स असं एक कोर्स मटेरियल मिळालं तर ह्याला एक स्वरूप येईल. पहिल्या दिवसापासून एक सिरियसनेस येईल की हां आज आपण पहिल्या सेशनमध्ये हे शिकलो. एक क्लासरूममध्ये कसं 3 दिवसाचे 6 सेशन 1 to 1 to 1 to असे तर प्रत्येक सेशन वाईज आपल्याला एक फील येतं की एक बिगिनिंग अँड एंड. येस वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम दिस वी हॅव कम दिस नाव वी हॅव कम दिस. तर असं प्रत्येकाला डे 1 डे 2 असे एक आखीव प्रकार येईल. आणि कारण तुमच्या टीचिंगमध्ये तो आहेच. यू आर व्हेरी क्लिअर. तुम्ही शेवटचा पॉईंट पण मांडल्याशिवाय आता 8 वाजलेले आहेत बट अजूनही कोणी जाण्याच्या मूडमध्ये नाही आहे जरी ऑफिशियल टाईम 6 असले तरी. कारण काय शेवटचा मुद्दा सुद्धा तुम्ही गीता शेवटचं राष्ट्रगीत पण तुम्ही त्याच पॅशनने करता. दॅट शोज दॅट यू आर व्हेरी क्लिअर. फक्त ते कागदावर जर
आलं तर जरा आणखीन चांगलं. मला तेच अपेक्षित होतं की तुमच्या सजेशन तुमचा अनुभव आहे आणि तुम्हाला हे वाटतं त्याच्यातनं मला सजेशन्स अपेक्षित होतं. इथूनही पुढे जर तुम्हाला कधी सजेशन द्यावं असं वाटलं अवश्य द्या. आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या हातून चांगली निर्मिती हो आणि आम्हाला लवकरात लवकर ती बघायला मिळेल यासाठी शुभेच्छा देतो. मी आता याच्यापुढे फिल्म मेकिंगमध्ये जे काही करेन माझा पहिला प्रणाम माझ्या गुरूंना म्हणजे तुम्हा लोकांना आहे. सेन्स इंडियाला आहे जे आय कॉल इट माय मदर इन्स्टिट्यूट. मी समजतो की माझा परत जन्म झालेला आहे ॲज अ क्रिएटिव्ह स्टुडंट ऑफ फिल्म मेकिंग. आय विल नॉट से अ फिल्म मेकर अनलेस that is left to people to say. A creative student, humble student of filmmaking, and my school, my guru and my mother institute is Sense India, and I am extremely thankful for it. धन्यवाद. आल्याबद्दल धन्यवाद. क्या है? भाई साहब मेरे को गोडबोले साहब से मिलना है। आप बीड़ी पीते? नहीं जी मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। तब तक आप जिंदा है। शुक्रिया। अब तम्बाकू खाते? कभी कभी खाना पड़ता है। चलो सर। कट. गुडगुल सर मला भेटायला आलाय. नमस्कार गुरु साहब। बैठो। मेहरबानी। स्टॉप. गुरु सर आई नीड योर हेल्प। मेरा LIC पॉलिसी 1.5 साल पहले मैच्योर हो गया। अभी तक कोई पैसा चेक मिल नहीं रहा है। मैंने काफ़ी लेटर्स लिखे, टेलीफोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। बोलते हैं आप हेल्प कर सकते हैं, उससे मैं आ रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। कब मरा था? गुरु आपकी दुआ से और भगवान की दया से आज तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन आगे जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है गुरु साहब। उसी लिए पॉलिसी के पैसे चाहिए गुरु साहब, ज़रा हेल्प करिए ना। आपको पैसे की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है क्या? क्या मालूम है, पैसे तो लेना है उनको, वो लेने के लिए भी तैयार नहीं हो। shots there. Previous one was 5 shots. क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड किया हमने। ब्रीदिंग का जो टेक्निक है, रिलैक्स होके एब्डोमिनल डायफ्राम ब्रीदिंग करते हैं, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे काफ़ी स्ट्रेस मिनिमाइज करने में हेल्प होता है। देन यू कैन थिंक मोर क्लियरली एज टू व्हाट यू कैन डू।
उसके बेस्ट थिंग तो प्रेयर जो जैसे हम शुरू करते हैं, ओ माय हायर पावर ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। ये चीज़ मालूम होने से देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट चेंज, लाइक योर पेरेंट्स यू कैन नॉट चेंज, your children, your brothers, sisters, you cannot change. A man can change his wife, wife can change her husband. Because these are man-made things. Almighty ordained things cannot be changed. But there are certain things which even Almighty permits human being, because He has given His own spark into his brain. All that is required is to follow the principles. It's the physics, it's the grammar of happy living. तो वो स्टेप्स फॉलो करने से हैप्पीनेस इज ऑलरेडी इनसाइड। हम तो वी हैव टू जस्ट रिमूव द कवरिंग, दैट्स ऑल। down. हेलो 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 राजन के पापा हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। जी मैं रोहित बोल रहा हूँ, राजन का दोस्त। हाँ रोहित बोलो। है राजन घर में? नहीं, वो तो आज यूनिवर्सिटी गया है, उसका आज रिजल्ट है। यूनिवर्सिटी गया है? कब गया? सुबह का गया हुआ है। ओके मैं बाद में फोन करूंगा सर आपको। नहीं रोहित, अरे कट कर दिया, क्या हुआ? कट। पिताजी। हाँ राजन। आज ये मेरा रिजल्ट था। रिजल्ट था? कट। सर मेरा नाम राजेश है, मैंने आपको फ़ोन किया था कल। ओ तुम ही राजेश हो जो मुझे प्रोड्यूसर बनाना चाहते हो? हाँ बैठो बैठो। थैंक यू। भाई क्या लाए? कहानी में कुछ दम लग रहा है। ओके सर, कहानी अच्छी है। आई एग्री विथ। थैंक यू। गो अहेड। थैंक यू।
sir, you joined this workshop. You had inquired very long ago, I think. Yes, almost about a year and a half ago. So how did you feel after joining this workshop? Oh, great. Before attending this course, I had only a vague idea of how films are made. And after doing this, attending this course, I realized that it's a systematic science. And the way you all have taught us, step by step, making things so clear, that I feel that this course will help me. I got something in my mind, and I did not know how to give it an outlet. And now I think with this I'll be able to give it some shape, hopefully. So you mean this workshop will help you to express your views in the way you wanted to? Yes. In fact, now I realize that if I'm a yoga teacher, I go as a stress management consultant. I do neuro-linguistic programming camps also. Now I realize that, and some of my students have been telling me, why don't you have your own cassette or something. After doing this, I realized that why only an audio cassette? I can make a visual, audio-visual presentation and probably help people. What drawbacks did you see in this, or what suggestions would you like to give us? But I don't think I have found any shortcomings. In fact, I am full of admiration at the design of the course. The faculty is absolutely above average in my opinion, and both of you have been very dedicated and so and very, very patient. That's the biggest thing. You enjoyed us quite a lot. I'm sure all those students who attend this course will benefit and will have the same opinion. Well, I have not found any shortcomings. I think I know too little to be able to comment on the adverse side. What I admire is that besides the technical side for which the workshop is there, even the administrative and logistics side, you all have taken care of very well. And I must say congratulations for that. Thank you, sir. Thank you for joining this workshop. Thank you for sharing your views with us. And we would soon like to see your product, whatever you make out of this workshop. I hope I make it, and definitely I'll need your help. With your help, hopefully. Thank you very much. Thank you. So Rajesh, you have acted before this. You have been models also. Yeah. So what were your intentions behind joining this workshop? Well, actually, I always tried to be behind the camera and capture nature as well as what exactly I wanted a person to look like. His way of expressions, how he expresses himself, or he's with somebody, how he's related to him. The deep, what we cannot find him. I always believe in capturing those moments. So I wanted to be a director, and it happened. It was my bad luck at that time that whenever I used to go for this thing, I was called for the audition, and I did join them and worked as a model. That's it. In what way has this workshop helped you? See, frankly, actually, the main aim of this workshop is to bring up the fine qualities. If a person is a real admirer or observer of a particular film, or he is interested to show the same script or same shot in his way, the workshop has helped me a lot to develop that skills in me. Though I know that I have that qualities, but it is to be polished. It was rough surface where there was no shine, there was no glitter in that. The workshop added all those things, and it came to a real golden nameplate. Would you like any suggestions for further improvements? See, I cannot suggest you anything about it because I could not find any drawbacks in this workshop.
it is almost what a person exactly requires from a teacher to go a step ahead. No one is there, I think only a fool can do that, teaching a guru about what he has to or he or she has to teach. So I don't think, because I am a student here, and I find that I came here to learn something, not to teach something. Better, I can say only in very few words that a person who joins this workshop can get all those qualities what you actually have studied, and you are showering on them. That's it. And this is I'm true that I got a call. Yes. So what shall we expect to see from you after this workshop? See, after this workshop, not after this workshop, earlier also was my aim to get, hold somebody's hand, because I'm a kid in front of you all, and I cannot cross this road now. So now after joining this workshop, I have that confidence that my elderly people like you people who have trained me in this field, I can hold your hand and go ahead and at least very soon direct a short film with you all supporting me with everything. We wish you a very bright future, and thank you. Hope to see something made from your hands. Definitely. Based on this knowledge. Thank you very much. Thank you. तू हट रहे तू क्या साला कितने दिनों के बाद काले को मिला था, वो भी लेके गया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जान दे यार। साला हाथ तो आया पर मुंह ने लगाया नहीं।
खा साले खा, और खाएगा तो खा खा खा। मर गया साला, अपना खाना लेके भाग रहा था। Statutory warning. Too much hunger is injurious to health. कितनी मोहब्बत, ओ प्रिया, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तुम शायद नहीं जानती। I know विक्रम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिया, you have made me the most happiest person in this world. Cut it. चाय लाओ। ग्रेट जॉब प्रशांत, वेल डन। इस साल तो फिल्म फेयर अवार्ड पक्का। Prashant, come on Prashant, you can do it. Ask her, would you like to go out for coffee with me? Would you like to go out for coffee with me, Prashant? Come on, ask her. Sama? Yeah? Would you like to go for a coffee with me, please? I've got to go meet my boyfriend. I mean, I would have loved to, but okay. Okay. Oh God, damn it, damn it. और अब फिल्म फेयर अवार्ड की अगली पादान। We move on to the next category of awards, the award for the best debutant of the year. I'd like to request Mr. Ashutosh Gawarikar sitting with us to come onto the stage and give over the award. Mr. Ashutosh Gawarikar, please. Hello, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here for the largest ceremony of the largest film industry in the world. I'll first announce the nominees. Mr. Sameer Soni for Madness, Mr. Prashant Kumar for Passion, Mr. Ritesh Deshmukh for Frustration, and Tushar Kapoor for Reputation. And the award goes to Prashant Kumar for Thank you, everybody. I would like to thank my parents, my crew member, my friends, my director, and one more special person in my life. My name is Shama. The movie was, I was not acting in the movie. Whatever I was telling, it was real. I actually meant it. That was the only reason because of which I could do it so well. Shama actually meant each and every word, whatever I said. I actually love you. You just don't know how much I love you. I just want to ask you one thing in front of all people. Will you marry me? Action. What do you expect to express yourself in front of the audience after listening to this? Will you ruin my night? What? So idiotic. Sorry, I have nothing to say to this. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने जो देखा ये पैशन पार्ट 1 है। अब पैशन पार्ट 2 का आप इंतजार करें। वाह, समथिंग स्पेशल। थैंक यू वेरी मच। Okay, so what? Are we going to see all this now or what? Yeah, we have to. Sits with him on the table and to say that I want a cut here and I want a cut there and put this there, put that there. So I think at least editing and sound should be part of this. So that's the thing. You are absolutely right. I like your idea, but before that, going to editing table. Before that,
you should have some kind of a preparation. And within these 3 days, I think you know that what preparation should be there done by director to go up to editing table. Because for certain things you have that before you go to editing, actual editing, you need to start somewhere. So script is the basis of everything. So how do we come to know how to write a script, and how does a director go about making a movie on that? That was the subject. It's just not scripting, it's also directing. Obviously, it is subject, direction and script. Yeah. The workshop is about direction and script because It's like you have the camera understanding, you know, the Yes. of shots of this shot. Same way with some few points from the view of editing also. Okay. Maybe 5 days workshop. Yeah, that's fine. See, already we I'm have. not saying you go and make us sit on an edit table and understand the whole concept of something, but See, the that's. important aspects of post-production, you know, like from the point of view of camera, you say, okay, long shot, this, that, and all that. So same way from the point of view of edit. You know, there's some important aspects of editing, you know, that would help. Yes, I'm telling you. See, we have a special introductory courses or specially intensive courses just for editing, just for. Please let me know when you do editing. Yes. So that's the thing. And I seriously take your suggestion that there should be a certain part of editing, concept of Just like you we'll have work on it. certain part of the camera, Like, the same way certain part of it. And sound too. Movie ready. And but I think my movie doesn't have that professional touch into them. So if I need a help from you, can I come to you? Yes, definitely. As per our possibilities, as per जहाँ तक हमको possible है, we will try to help you. क्योंकि yesterday's example is there that 2 years back we had one documentary workshop. कल सुबह एक आदमी का phone आया, who is a social worker or a doctor, medical professional, and my unit is coming at 10 o'clock and it was 9 o'clock. And he requested me that you tell somebody who is a social worker or a professional doctor. So even though I didn't remember who was that fellow, I immediately told him that you meet Dr. Srikanth Sarvagam, who is a social worker and orthopedic surgeon. And he immediately went to that doctor. He helped him. That doctor was during the documentary. Now I understood that how many problems we have to face. Right from keeping in mind that we have to take an audio tape with us, recording tape or video tape with us, and he was shooting on beta and he's completely forgotten to purchase a beta cassette, and he felt that that cameraman will bring that thing. And again he had a lot of problems on street children, drug addicts, and finally it was a nice thing. And again he asked me, and I want some editing table. So okay, one retake. Thank you. We have made Ashutosh Gawade. Taking no problem. Thank you.